ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं मनजीत सिंह राय प्रेजिडेंट भारतीय किसान यूनियन दुआबा। मैं दसना चाहना है कि जोड़ा ये अंदोलन है ये शुरू क्यों होया और ये अंदोलन इन्ना दिल्ली तक क्यों पहुँचा, ये की खामियां सरकार दियां रही, कितों तक सरकार ने नलैकियां कीतियां ने, वो सारी गल मैं दसनी चाहना। ये जोड़े तीनों खेती कानून ने ये साडे किसी भी किसान जथेबंदी की मंग नहीं सन। साडी शुरू तो मंग रही है स्वामीनाथन रिपोर्ट, MSP पर प्रोक्योरमेंट और ये चीज़ों की जी साडी मंग शुरू तो रही है। ये जोड़े खेती कानून है मंडी प्राइवेट मंडी की मंग किसी किसान ने होती करने की, ये केवल तो केवल जी केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये बड़े पूंजीपति घराणियां नाल रल के कोरोना की आड़ दे विच भी कोरोना का डर भय पैदा करके कि लोगों के विच बड़ा भय है कोरोना का, अपनी मन मर्जी ना जिहड़े कि नुकसानदेह कानून ने उन्होंने एक्ट के मतलब रूप के विच लै आंदा, उन्होंने कानून बना दिता। सो ये जिहड़े कानून सन ये किन्ने घातक ने मैं वो भी दसना चाहांगा। ये जिहड़े कानून ने ये पहला जिहड़ा प्राइवेट मंडी का है APMC नूं खत्म करने का एक तरह का तरीका, वो तरीका यह है कि जदों प्राइवेट मंडियां तुसीं जानते होंगे कि अज तक जिहड़ियां सरकारी बसां सन रोडवेज उहनूं फेल किया गया, प्राइवेट बसां लिआंदियां गईयां। उदों भी आख्या गया कि लोगों की सुविधा वास्ते बड़ियां अच्छियां नवीं वधिया वधिया बसां पैदा कीतियां ते सरकारी जिहड़ी साडे अदारे सी वो फेल कर दिता रोडवेज का। इसे तरीके नाल सरकारी स्कूल फेल किए गए, प्राइवेट स्कूल लिआंदे गए। सरकार कदे बंद नहीं करिया करती, हमेशा सरकार फेल करिया करती है। किवें जिवें सरकारी स्कूल फेल हो गए साडे अज अपने जिन्हां दे जिहड़े सरकारी स्कूलों च टीचर खुद पढ़ाउंदे ने उन्हां दे अपने बच्चे भी वो प्राइवेट वाल वध फीसां दे के पढ़ाउंदे। ये तरीका हुंदा सरकार का। इसे तरीके दे नाल सरकारी हस्पताल फेल किए गए हैं। सरकारी हस्पतालों के जाण तो लोग भै खांदे ने, जिहड़ा बिल्कुल गरीब आदमी है जिहड़ा नहीं अफोर्ड कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता, वही सरकारी हॉस्पिटल जाता। नहीं तो हर एक इंसान ये समझदा कि मेरा बेस्ट ट्रीटमेंट मेरा वधिया ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटलों में होगा। इस तरीके ना सरकारी हॉस्पिटल भी फेल किए गए। हुण सरकार की अख सी करोना का टाइम सी, ये तुहानूं मैं दसना चाहना कि कोरोना के टाइम जिहड़ी साडे देश की GDP है जिहनूं अर्थव्यवस्था कहने आ वो लगभग 27% डाउन चली गई सारे सैक्टरां 'ਚ। पर एक सैक्टर सी जिहड़ा खेतीबाड़ी का किता सी, इस सैक्टर दे विच 3.5% ग्रोथ जिहड़ी अप गई, अर्थव्यवस्था उपर गई। तो ये जिहड़े बड़े पूंजीपति सन उन्होंने सोचा बैठ के, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी के लागे ने, उन्होंने सोचा भी आप इस किते नूं क्यों ना कैप्चर कर लीए। एक तरह का इस किते नूं अपने हाथ च लैण लई एक कानून बनाए गए जल्दबाजी च, क्योंकि कानून तो काफ़ी पहला तो लिआंदे गए सन पर किसी सरकार की हिम्मत नहीं सी पै रही, क्योंकि किसानी जी तबाह हो जाएगी, किसान उठ खड़नगे। इस करके सरकार दे कोल अपना बहुमत होने करके मन मर्जियां करने के तरीके दे नाल कि असीं लियावांगे तो सानूं किहड़ा पिछे मोड़ लो। ये इदां दे कानून जिहड़े लिआंदे गए ने वो हैगा कि किते तक किते कहिंदे ने जिहड़े नरेंद्र मोदी ने कहिंदे ने एक देश एक मंडी, ते एक देश दे विच हुण दो मंडियां आप ही अपनी गल तो मुकर गए, अपनी गल तो मुकर गए पूंजीपतियों के दबाव हेठ कि आपां एक हुण एक देश नहीं एक देश दो मंडियां करनियां। एक सरकारी मंडी भी कहिंदे ने रहूगी, जो हुण आम लोगों च भरम फैलाया जा रहा वो ये फैलाया जा रहा कि असीं तां जी मन्नण नूं तैयार हां सरकारी मंडी रहेगी। सरकारी मंडी जिहड़ी है वो तो असीं भी कहने रहेगी, पर ये प्राइवेट मंडी बराबर कायम कर देंगे। जिवें अगे सरकारी अदारे फेल किए ने बंद नहीं करनगे, उन्होंने फेल करनगे। हुण तुसीं आखोगे किवें फेल होऊगे, मैं उहदा जवाब देवांगा कि वो फेल इस तरीके नाल होणगे कि जदों 65,000 करोड़ रुपया दोवां फसलों ते जिहड़ी केंद्र सरकार है वो पंजाब नूं दिंदी है कणक झोना खरीदण वास्ते, तो सरकार की करेगी वो जिहड़े पैसे आ कुछ समय लई डिले करेगी, रोकेगी, फसल मंडी च आ जाएगी। जदों किसान दे कोल
ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆੜਤੀਏ ਵੀਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੌੜੇਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵੱਲ। ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 65,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਰੀਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ, 1000 ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈ ਉਹ 1888 ਰੁਪਏ ਨੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਉਹ ਝੋਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਡਾਊਨ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਝੋਨਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਣਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਰਗ, ਆਮ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਾਊਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਓ, ਭਰ ਲਓ। ਉਹ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਨਾਜ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਅੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 4000 ਚ ਵੇਚਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ, ਆਮ ਖਰੀਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਮ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਆਟਾ, 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਆਟਾ 50 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ 75 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਡਾਊਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ, ਹਰ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਲੁੱਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਡੱਬਾ ਖਾਲੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਈਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਮਠਿਆਈ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲਓ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਐਕਟ 1992, ਐਕਟ 1993, ਐਕਟ 1999, ਐਕਟ 2006, ਐਕਟ 2019। ਉਹ ਐਕਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਐਕਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਟ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੱਕ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਡੇ SI ਦੀ ਵਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।